الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمامی محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامامی یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پر جلوہ فروز نہایتی جلیل القدر علماء ذی وقار اور نہایتی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ ماہ ربیع الثانی کے بابرکت ماحول میں اس عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے کہ رب ذوالجلال بانی محفل حاجی غلام شبیر صاحب اور ان کے صاحبزادگان نصیر احمد صاحب، قاری نذیر احمد صاحب، تنویر احمد صاحب اور منیر احمد صاحب، رب ذوالجلال ان سب کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور رب ذوالجلال اس کی برکات ان کو اور ان کی آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے کچھ دیر قبل حاضر ہونا تھا لیکن کچھ تاخیر ہو گئی۔ بہرحال اپنے مقررہ وقت میں جو مجھے حکم دیا گیا اس پر رہتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا اور 1447 ہجری میں بھی ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایسے ماحول میں جب معاشرے کے چاروں اطراف میں فتنے ہی فتنے پھیلے ہوں، ان فتنوں کے دور میں اپنا ایمان بچانا ہم سب پر پہلے سے کروڑ درجے زیادہ لازم ہے۔ جان بچانا ضروری نہیں مگر ایمان بچانا ضروری ہے۔ جان تو ایک دن چلی جانی، جان جانے سے نقصان نہیں ہوتا مگر ایمان جانے سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ کا فضل ہے، اس ایمان کی شمع کو دل میں روشن کرنے کے لیے ہمیں کوئی محنت نہیں کرنا پڑی، کوئی مشقت نہیں کرنا پڑی، بلکہ یوں ہوا کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی ہمارے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کیا گیا۔ ہمیں کلمہ پڑھنے والی ماؤں نے دودھ دیا،
ہمیں کلمہ پڑھنے والے باپوں نے شفقتوں سے پالا، کلمہ پڑھنے والے اساتذہ نے ہمیں علم پڑھایا، اور ہم اسی کلمے کے زیر سایہ پروان چڑھے، اور آج کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بے خبری میں فتنوں کی زد میں آ کے اپنے ایمان کو کھو بیٹھے، اور بچپن سے جو اس کی تربیت کر کے اس کے ماں باپ نے پالا تھا وہ اس ایمان اور کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے اپنی آنکھیں کھول کر چاروں طرف بیان کر کے اپنی زندگی کے شب و روز کو بسر کرنا، ان ایمان لیوا فتنوں کے حالات دیکھے کہیں ہمیں روشن خیالی کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں ہمیں لبرل لوگوں کا فتنہ نظر آتا ہے، کہیں آج ہم معاشرے میں نگاہ اٹھائیں تو ہمیں اسلام پر ہرزہ سرائی کرنے والے لوگوں کا فتنہ نظر آتا ہے، اور کہیں دیکھیں تو لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کا فتنہ نظر آتا ہے۔ دیکھو، علم پڑھے ہوئے شخص کے ساتھ گفتگو کرنا، اگر وہ کسی فتنے میں پھنسا تو اسے سمجھانا بڑا آسان ہے، لیکن جاہل شخص جس نے پڑھا کچھ نہیں اور اس نے فتنے ہی فتنے سیکھے، اس شخص کا مقابلہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ آج کے دور میں پڑھے لکھے لوگوں کا فتنہ تھوڑا، لیکن وہ جاہل طبقہ جو خود کو دینی سکالر کہہ کے امت کے سامنے پیش ہوتا نظر آتا ہے، آج کے اس دور میں ان جہلاء کا فتنہ بہت زیادہ۔ کہیں دیکھ لو وہ ساحل ادیم جیسے نکمے لوگ، کہیں جاوید غامدی جیسے نکمے لوگ جنہوں نے قرآن و سنت کو سمجھا نہیں، صرف فتنے ہی فتنے اور شکوک و شبہات امت کے دلوں میں ڈالے۔ یعنی آج ہمیں ان جہلاء کے فتنے کا سامنا ہے، اور جو ایمان پر حملہ کرتے چلے جا رہے، کبھی ان کو دیکھے تو گفتگو کریں گے کہ جمعے کی کوئی حقیقت نہیں، کبھی گفتگو کریں گے تو مساجد کی کوئی حقیقت نہیں، یہ آذانیں پڑھنا سپیکروں کے اندر ان کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب کچھ ختم کیا جائے۔ یعنی یہ وہ فتنہ ہے جو اس وقت ایمان لے ہوئے فتنے ہیں ہمارے سامنے، اور آئے روز وہ بڑھتے چلے جا رہے، اور نوجوان نسل ان فتنوں کی زد میں آ کے بچپن سے جو ماں باپ نے قرآن و سنت سکھایا تھا اس کو بھول کے اس فتنے کی زد میں اپنے ایمان کو خراب کرنے کے در پہ ہو چکے۔ لیکن ہمیں آج اس نوجوان نسل کو ان فتنوں سے بچا کر اس رستے پہ لانا ہے، اللہ کے فضل سے جو رستہ سیدھا مدینہ شریف کو جا رہا ہے۔ اس لیے اس حقیقت حال کو ہم اپنے سامنے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں اس انداز میں ذکر کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ لوگ آئیں گے، ان من اشد امتی لحبا، مشکات شریف کی حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ لوگ آئیں گے مجھ سے بڑی شدید محبت کریں گے۔ اشد کے لفظ بولے، محبوب نے فرمایا مجھ سے شدید محبت کریں گے۔ صحابہ وہ تم ہو؟ نہیں۔ محبوب نے فرمایا ناس یکونون بعدی، صحابہ وہ میرے بعد آئیں گے، لیکن ان کی کیفیت کیا؟ محبت مجھ سے بڑی شدید کریں گے، شدید محبت مجھ سے کریں گے۔ تم تو دیکھ کے کرتے ہو، وہ بن دیکھے کریں گے، اور محبت کیسی ہوگی؟ تم تو دیکھ کے گردنیں کٹاتے ہو، تم تو دیکھ کے جانوں کے نذرانے پیش کرتے ہو، تم نے تو دیکھ کر اپنا گھر بار پیش کیا، سارا کنبہ پیش کیا، لیکن تم نے مجھے دیکھ کر سب کچھ کیا۔ جو میرے بعد آئیں گے ناس یکونون بعدی، صحابہ وہ تمہارے بھی بعد ہوں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، لیکن محبت کیسی ہوگی؟ میرے آقا نے فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ کہے گا یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالہ، ہر ایک یہ کرے گا دعا رب سے، اللہ مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، سارا کچھ لے لے، بدلے میں ایک جھلک اپنے حبیب کی عطا فرما دے۔ لو رآنی باہلہ ومالہ، مال بھی لے لے، جان بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، سب کچھ لے لے،
बदले में एक झलक अपने हबीब की अता फरमा। क्या मुशाहिदा है मेरे महबूब के इल्म का कि जिस महबूब की निगाह नबुव्वत ने 1447 हिजरी में आने वाले हर उम्मती के ईमान को देखकर 14 सदियां पहले खबर दी थी, आएंगे बाद में, मोहब्बत बड़ी शदीद करेंगे। अल्लाह का फजल है, आज तो ये उम्मत मदीने के दरो दीवार को देखने के लिए तड़पती है। जो मदीने के लिए इतनी तड़पती है तो सरकार की जात के दीदार के लिए कितनी तड़प रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ये उम्मत आज भी करती है, और इसी पर तो आज भी लोगों को तकलीफ है। वो यहूदो नसारा वो सारे बैठे इस बात पे सोचते हैं, पहले भी उम्मतें गुजरी हैं, वक्त के लिए आई थी, चली गई, उन्होंने तो ऐसा काम नहीं किया जो उम्मत ये करके दिखा रही है। हालांकि उन उम्मतों ने अपने अपने जमाने में काम किया, लेकिन ऐसा किरदार तो किसी उम्मत ने अदा नहीं किया कि वो उम्मत उनके नबी को दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमाए। 1400 साल गुजरे हो, फिर भी कोई उम्मत अपने रब को सजदे भी कर रही हो और अपने नबी से मोहब्बत भी कर रही हो। पहली उम्मतों का तो हाल ये था कि अपने नबी के होते हुए उन्होंने रब को भी छोड़ा, अपने नबी को भी छोड़ा, अपनी किताब को भी छोड़ा। लेकिन आज इस उम्मत की शान क्या है? अल्लाह के फजल से ना इस 1447 हिजरी में आने वाले उम्मती ने ना रब को देखा, ना रब के हबीब को देखा, ना कुरान को जिब्राइल अमी को लाते देखा, लेकिन कुर्बान जाए माना कुरान को भी है, आमिना के लाल को भी है, और सरकार के कहने पर रब्बे जुल जलाल को भी है। यानी ये इस उम्मत के ईमान की शान है जो सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, और आज भी वो हैरान है। देखो ना, इकबाल कहते हैं शैतान की मजलिस से शूरा बैठी थी कि क्या करें, कैसे खत्म करें इस उम्मत को, क्या इनको ढूंढ डाले, क्या इनको कत्ल कर दे, क्या इनको मार डाले। जो शैतान की मजलिस से शूरा ने फैसला किया था, उन्होंने कहा था ये फाका कस जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। एक मजलिस से शूरा ने कहा, उन्होंने कहा ये मौत से नहीं डरने वाले, तुम इनको भूखा रखो फिर भी नहीं डरेंगे, तुम इनको डराओ मार देंगे। ये वो उम्मत है जो मरने से डरती नहीं, मौत को तो ये तजदीद जिंदगी समझती है। मौत का वक्त आए तो ये चूम के सीने से लगाते। क्यों? इसलिए कि जिस महबूब का नाम चूम के जिंदगी में गुजारा किया, मरेंगे तो कब्र में आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा। इसलिए ये उम्मत मौत से नहीं डरती। उन्होंने कहा इस उम्मत को मारना है तो फिर क्या करे। शैतान की मजलिस से शूरा ने फैसला किया, उन्होंने कहा ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं, जरा रूहे मोहम्मद इश्क मोहम्मद इनके बदन से निकाल दो। फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हज्जाजो यमन से निकाल दो। उन्होंने कहा करना है तो इनकी फिक्र को बदलो। आज भी देखो हमारे मरकज इस्लामी की फिक्र कैसी बदली। मरकज इस्लामी क्या है? वो अरब जिसको सऊदी अरब कहा जाता, वो इस्लाम का मरकज इस्लामी। आज मैं मोहम्मद बिन सलमान का एक पैगाम पढ़ रहा था, उसने कहा कुरान को, तौरात, ज़बूर, इंजील को इकट्ठा करके एक किताब बना दी जाए, कलीसे खत्म कर दिए जाए, यहूदियों की इबादत गाहें खत्म कर दी जाए, मसाजिद को खत्म कर दिया जाए, सबको इकट्ठी एक जगह पे आके इबादत के लिए इकट्ठा किया जाए। ये क्या वो मस्जिद में है, वो कलीसे में है, वो उधर है, सबको एक जगह पर इकट्ठा करो। कुरान को, तौरात, ज़बूर, इंजील को एक जगह पे इकट्ठा करो। ये है शैतान की मजलिस शूरा का फैसला, जिसको ये लोग पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने कहा अगर इस उम्मत को मारना, इनकी सोच बदलो, इनकी फिक्र बदलो, इनके हालात बदलो। वो बदले गए। आज उन्होंने हालात बदलने पर जोर लगाया, आज भी लगा रहे हैं कि इनकी फिक्र को बदलना है, सोच को बदलना है, इनका ध्यान मदीने से हटाना है। जब इनका ध्यान मदीने से हट गया, सरकार के हुस्न से हट गया, फिर इस उम्मत को मारना मुश्किल नहीं। जब शैतान की मजलिस शूरा ने यह फैसला किया तो इकबाल ने मुकाबले में एक शेर पढ़ा था, एक शेर। इकबाल ने कहा कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। इकबाल ने कहा तेरी सारी सारी शूरा का फैसला धरे का धरा रह जाएगा, क्योंकि ये उम्मत सरकार के एक झलक के लिए
अपनी जान भी दे सकती है, अपनी औलाद भी दे सकती है, अपना माल भी दे सकती है। बदले में ये मांगेगी रब एक घड़ी रब के महबूब का दीदार करा दे, बस एक घड़ी दीदार हमें सारी जिंदगी के मालो मता से वो करोड़ दर्जे ज्यादा शान रखता है। क्या शान है इस उम्मत की जिन्होंने फिक्र नहीं बदली और जिन्होंने अपनी फिक्र और सोच नहीं बदली। मुझे कहने दो, इजाजत दो, अल्लाह के फजल से आज भी उन्हें कहा जाता है तो उन्हें सिर्फ अहले सुन्नत कहा जाता है, जिन्होंने अपनी फिक्र और सोच नहीं बदली। आज भी ध्यान उनका गुंबद खदरा की तरफ है, आज भी उनकी तवज्जो गुंबद खदरा के मकी की तरफ है, वरना बदली गई सोचे। कल क्या थे, आज क्या है। देखो ना, कल शिर्क के फतवे लगा के इस उम्मत को मुशरिक साबित करके इस्लाम की छतरी के नीचे से निकालने की जो कोशिशें की जा रही थी, अभी तो 100 साल गुजरे और तुम्हारी सारी सोच की धज्जियां उड़ गई हैं। कल जिन जगहों पर जाने को शिर्क कहते थे, आज तुमने खुद ड्यूटियां लगाई कि कौम को उस रास्ते पर लेकर जाओ, दिखाओ यहां फला का मजार है, यहां फला की जगह है, यहां सरकार की गुजरगाह थी, यहां से सरकार गुजरे थे। आज खुद उस तरफ ध्यान करा रहे हैं। तो अल्लाह का फजल है, हम उस सोच को समझाना चाहते हैं। तुमने ध्यान हटाना चाहा था लेकिन हमने ध्यान हटाया नहीं, हमारा ध्यान आज भी सरकार की तरफ लगा हुआ है। तुमने कोशिश की, हमने ध्यान फिर भी नहीं बदले। क्यों? हम वो हैं कि जो बार बार अपने हालात को नहीं बदलते। हम कल भी जिस हालत पर थे आज भी उसी हालत पर, हम कल भी जिस अकीदे पर थे आज भी उसी अकीदे पर। अल्लाह का फजल है और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी, उनका ध्यान भी आमिना के लाल की तरफ रहेगा। इस लिहाज से इन फितनों के दौर में अपना ईमान बचाना हम सबके लिए लाजिम है। ईमान बचेगा कब? जब हमारा ध्यान गुंबद खदरा की तरफ रहेगा, फिर हमारा ईमान बचा रहेगा। अगर हमने अपना ध्यान हटा दिया तो फिर हमारा ईमान नहीं बचेगा। कितनी कोशिश की गई, जो इश्क था उसे शिर्क कह के इस उम्मत को इस्लाम की छतरी से नीचे से निकालने की कोशिश की गई। देखो ना, कितना कुछ उन लोगों ने उजाड़ दिया, कितना कुछ खत्म कर दिया। कहा वो हजरत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मुबारक, जहां हजरत फातिमा की विलादत हुई, जहां सैकड़ों आयाते कुरानी का नज़ूल हुआ, जहां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर रहे, उस घर को खत्म करके वहां लैट्रीनें बना दी गई। ये हालत। लेकिन देखो, हम कहते काश तुम दौरे सहाबा को देख लेते और फिर आज सुन्नी मजाज को देख लेते। देखो ना, आप जब आज भी मुवाजा शरीफ जाएं, बाबू सलाम से जब सरकार की बारगाह में हाजिरी देने के लिए दाखिल हो, दाखिल होते ही दाएं तरफ सुनहरी हरूफ में कुरान पाक की आयात लिखी। उन आयात के दरमियान में एक सुराख है, वो चौरस सा परनाले की जगह को छोड़ा गया, आज भी वो जगह बाकी। अब जब भी जाएं तो ध्यान करना, बाबू सलाम से दाखिल होते ही दरवाजा गुजरते दाएं तरफ ऊपर वो सुराख आज भी मौजूद है। वो सुराख किस चीज का? सुबुलुल हुदा वर रिशाद के अंदर ये सारी रिवायत लिखी कि वो सुराख किस चीज का था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत था, ये घर हजरत अब्बास का था, हजरत उमर का दौरे खिलाफत है। हजरत अब्बास ने अपने घर की छत पर मुर्गियां ज़बा की, खून निकला उनका, आपने पानी डाला, वो खून और पानी मिक्स होकर परनाले से नीचे उतरा। हजरत उमर का गुजर हो रहा था, वो खून वाला पानी हजरत उमर के कपड़ों पर लग गया। हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, आपने हुक्म दिया, फरमाया इस परनाले को यहां से उखेड़ दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म था, परनाला उखड़ गया कि चूंकि इसका पाना नीचे गिरता है और नीचे से गुजरने वालों को तंगी होती, परनाला तो उखड़ गया। हजरत अब्बास पीछे पीछे हजरत उमर के पास हाजिर हो गए, आकर कहते क्या है? कहा उमर अमीरुल मोमिनीन हो, हुक्म दे के आए हो, परनाला तो उतर गया, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं, ये आम परनाला नहीं था, ये वो परनाला था जिसे महबूब ने अपने हाथों से लगाया था, ये खबर देने आया हूं। ये सुन के हजरत उमर क्या कहते? कहते कोई बात नहीं, परनाला ही तो है, लगाया था तो अब कितने साल गुजर गए, उतर गया है, उस वक्त लगाया था, अब तंगी का बाइस बन रहा, उतर गया है तो कोई हर्ज नहीं है, फिर क्या हुआ?
لیکن حضرت عمر نے کیا جملے بولے؟ فرمایا عباس آپ کو قسم ہے رب کی، عمر آپ کے ساتھ چلے گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں سیڑھی بنوں گا، آپ میرے کندھوں پہ چڑھیں گے، پرنالا وہیں لگے گا جہاں محبوب نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ جو صحابہ ایک پرنالے کی اتنی حفاظت کرے اور آج تک اس کا سراغ باقی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جگہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے مختص فرمائی تھی۔ بیت رضوان والے درخت کو دیکھ لو، کاٹ دیا گیا، جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا، کیوں؟ پوچھو نا ان مفتیوں سے، وہ کہتے اس لیے اکھیڑا گیا چونکہ خطرہ تھا کہ یہاں آ کے کوئی شرک نہ کرے۔ آنے والے طوفان کا ڈراوا دے کر نہ خدا نے مجھے ساحل پہ ڈبونا چاہا، کہ یہ خطرہ تھا کہ یہ آ کے لوگ اس درخت کو سجدے نہ شروع کر دے۔ تو اگر یہ خطرہ ہے پھر خطرہ تو یہ بھی ہے کہ آج بھی لوگ سورج کو پوج رہے ہیں، آج بھی لوگ چاند کی پوجا کر رہے، آج بھی لوگ آگ کی آتش پرست آج بھی ہیں۔ بجھا دو سورج کو، ختم کر دو چاند کو، بجھا دو اپنے گھروں کی آگوں کو، کیوں چولہے جلاتے ہو؟ اس کی تو پرستش ہو رہی ہے۔ ادھر تمہیں کوئی پرستش نظر نہیں آئی؟ بیت رضوان والے درخت کو اس لیے کاٹا گیا کہ یہاں شرک ہونے کا ڈر ہے۔ کون سا عاشق جا کے اس درخت کو سجدے کرتا؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ۔ وہ عاشق نہیں، وہ تو جاہل ہے اگر کسی نے کیا، ویسے کیا کسی نے نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ تو امتی وہاں جا کے اس درخت کی ٹہنی کو پکڑ کے کہتا تھا کہ اے ٹہنی میں اتنی دور سے تجھے دیکھنے آیا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ تو نے تو میرے محبوب کو دیکھا تھا، میں نے اپنے حبیب کو نہیں دیکھا، تو نے تو میرا محبوب دیکھا، اس لیے میں تجھے دیکھنے اتنی دور سے آیا ہوں۔ اب بتاؤ یہ شرک ہے یا عشق ہے؟ یعنی عشق کو شرک کہہ کے امت سے عشق کی جڑیں کاٹی گئی، تو پھر یہی وبال ہی آنا ہے جو آج پڑا ہے۔ کہیں غامدی بولتا ہے، کہیں ساحل ادیم بولتا ہے، کہیں وہ جہلم سے کوئی جاہل بولتا ہے، کہیں سے کچھ بولتا ہے، کہیں سے کوئی بولتا ہے، ہر طرف سے فتنہ ہی فتنہ۔ اور فتنے ہیں کس چیز کے؟ کہ اس امت کے سینے سے سرکار کی محبت کو مٹایا جائے۔ فکر کو بدلو اس قوم کی، جب فکر بدلی گئی تو پھر اس قوم کو مارنے کی ضرورت نہیں، یہ امت تو خود ہی مر جائے گی۔ اور اللہ کا فضل ہے، تم مٹانا چاہتے ہو، ہم عشق کی شمع کو جلانا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تم بھی اپنا زور لگاؤ، ہم بھی طاقت لگائیں گے، اور پھر پتا چلے گا اللہ کا فضل ہے۔ یہ امت مر تو سکتی ہے لیکن اپنے نبی سے بغاوت نہیں کر سکتی ہے۔ یہ آج بھی اس امت کے سینے کا عشق پھاٹے مار رہا ہے۔ میں رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ہم کائنات میں کسی سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا آمینہ کے لال کی ذات سے کرتے ہیں۔ یہ 1447 ہجری والوں کا عشق ابھی تو دیکھا نہیں ہے، انہوں نے دیکھا نہیں ہے سرکار کو، لیکن بن دیکھے اتنا پیار۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ فرمایا حسن یوسف کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، وہ کٹی تھی، انجانے میں کٹ گئی۔ اگر عورتوں کو کہا جاتا نا ڈائریکٹ انگلی پر چھری رکھو اور حسن یوسف کو دیکھ کے خود جان بوجھ کے اپنی انگلی کاٹو، تو کوئی عورت نہ کاٹتی، کٹی، انجانے میں کٹ گئی۔ لیکن کہا یہاں دیکھو، یہاں انگلیاں نہیں سر ہے، اور زن نہیں مرد ہیں۔ فرمایا یہاں کٹی نہیں کٹاتے ہیں، اور انگلیاں نہیں اپنی گردنیں پیش کرتے ہیں، اور مردان عرب ہیں وہ اپنی گردنیں سرکار کے نام پر۔ وہاں تو حسن یوسف تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں سرکار کی لیے جان دینے کے لیے حسن محمد کی ضرورت نہیں، جان دینے کے لیے تو فقط نام محمد ہی کافی ہے۔ تیرے نام پہ مردان عرب، حسن پہ نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کا فضل ہے، ابھی تو حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں، لیکن جنہوں نے دیکھا ہم نے ان سے سنا تو ہے۔
اور یہ بھی سعادت اللہ نے اہل سنت کے صفوں میں رہنے والے لوگوں کو عطا فرمائی، غیروں کو نصیب نہیں ہوئی، یہ بھی سعادت اہل سنت کی صفوں والوں کو نصیب ہوئی۔ حال ہی میں دیکھ لو، دیدار کرنے والوں میں تمہیں کہیں مہر علی شاہ نظر آئیں گے، تمہیں کہیں امام احمد رضا نظر آئیں گے۔ یہ دیدار کرنے والے سرکار کا اور حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے، یہ اہل سنت کی صفوں میں لوگ ہیں جن پر محبوب نے کرم فرمایا۔ اب دیکھو ہم کیسے گمراہ ہو سکتے؟ ہم نے ان سے سرکار کا حسن سنا جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محبوب کو دیکھ کر محبوب کے حسن کو ذکر کیا ہے۔ ایک ہے نا مورخ تاریخ یا سیرت نگار، وہ سیرت کی کتاب لکھے کہ جس نے سرکار کو دیکھا نہیں اس نے پھر بھی سیرت کی کتاب لکھی۔ آپ کہیں کوئی شک ہو سکتا، لیکن اس پر شک کیسے ہو سکتا جو آنکھوں سے دیکھ کر پھر بولے اور کیا کیا بولے۔ اب پیر میرے علی شاہ کو پڑھ کے دیکھو وہ کہتے کیا ہے۔ آپ نے سرکار کے حسن کو دیکھ کر سرکار کے حسن کا تذکرہ کیا، اور کس کس انداز میں کیا۔ آخر میں کہتے کیا ہے؟ اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کے جانے جہانا کھا، سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، مکھ چندر بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں۔ کیا شان ہے، دیکھ کر بیان کر رہے ہیں، دیکھ کر۔ اور یہ اہل سنت کی صفوں میں لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کے حسن کو دیکھ کر سرکار کے حسن کا تذکرہ کیا۔ ہمیں کون گمراہ کر سکتا؟ ہم ان کے غلاموں میں ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر سرکار کے حسن کو بیان کیا۔ ہم نے ان کے دیکھ کر بیان کرنے سے سن کر اپنے دل میں محبوب کی محبت کا نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، یہ جان تو جا سکتی ہے، سرکار کی محبت کا نقشہ دل سے مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ تو پیر مہر علی شاہ ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت۔ جب آپ دوسرے حج کے موقع پر مدینہ شریف گئے، ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، استغاثہ پیش کرتے رہے کہ دیدار کرا دے، دیدار کرا دے، لیکن دیدار نہیں ہوا۔ قلم اٹھایا تو لکھا وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ آخر میں کہتے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ سرکار نے دیدار کرایا، حالت بیداری میں کرایا۔ اب جب دیدار کیا تو بولے کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سات، کاف ہے یا عین سات، ان کا ہے چہرہ نور کا، شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ یہ ہے شان اہل سنت کی صفوں کی۔ اللہ کا فضل ہے، ہماری صفوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھ کر محبوب کے حسن کا نقشہ کھینچا۔ اللہ کا فضل ہے، ہم نے اگرچہ دیکھا نہیں لیکن مانا ان کے کہنے پر ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہمیں محبوب کی محبت کا پیغام عطا فرما دیا ہے۔ اللہ کا فضل ہے، خوش قسمت ہو، اس پر ناز کرو۔ اگر ایمان بچانا چاہتے ہو تو سرکار کے حسن کی طرف متوجہ رہو، مت دیکھو دنیا کی رنگینیوں کو، مت دیکھو بد عقیدگی کے اندھیروں کو، مت دیکھو آج کے فتنہ پرور لوگوں کو۔ بچاؤ اپنے ایمان کو، اپنے جو ماں باپ سے ہمیں سلیقہ اور طریقہ ملا اس کو بچاؤ۔ ابھی 2-4 دن قبل ایک شخص میرے پاس آ کر بیٹھا، وہ جہلم کے اس شخص کا فالوور تھا۔ اس نے جب باتیں شروع کی، میں نے کہا یہ بتا تیرا باپ کون سے طریقے پر ہے؟ اس نے کہا وہ پرانے طریقے پر ہے۔ میں نے کہا تیرے بھائی کا سارے پرانے طریقے پر ہے۔ میں نے کہا پھر تو اس کو مان کے آج جب میرے پاس آیا تو پھر اپنی جملے زبان سے بول کہ تیرا باپ گمراہ ہے۔ میں نے کہا کیا تیرا بھائی گمراہ ہے؟ کیا تیری ماں گمراہ ہے؟ وہ کہتا نہیں یہ نہیں بولوں گا۔ میں نے کہا پھر کیا کہ تو گمراہ ہو گیا۔ اگر وہ گمراہ نہیں تو تو گمراہ ہے، یا تو دونوں میں سے تو ایک گمراہ ہوا ہے۔ اگر تو ماں باپ کو گمراہ نہیں کہتا تو پھر تو گمراہ ہوا۔ اللہ کا فضل ہے، سنی ہونا ہمیں گھٹی میں ہمارے ماں باپ نے دیا، تو آج کسی کے کہنے پر ہم کیوں اہل سنت کے مسلک کو چھوڑیں؟ یہی تو مسلک محبت ہے جس میں میرے محبوب کے عشق کو ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی جگہوں پر چلے جاؤ تو کمی بیان ہوتی ہے،
لیکن ادھر آ جاؤ تو سرکار کی شان بیان ہوتی ہے، یہاں سرکار کی شان بیان ہوتی، اور غیروں کے پاس چلے جاؤ تو کمی بیان ہوتی۔ ان کے اجتماعات بھی اسی طرز پر، وہ کیا کرتے ہیں، ان کے مجمع میں سبحان اللہ کی دادیں تب ملتی ہیں جب سرکار کی شان میں کمی ہوتی۔ اور سنی مبارک کو جب ہم کہتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یہاں خود جہت کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائیے کدھر گئے تھے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ سرکار لا مکان پر گئے، وہاں گئے جہاں کوئی مکان ہی نہیں، کوئی سمت ہی نہیں، وہاں جا کے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور دیدار کر کے پھر اپنی امت میں لوٹے ہیں۔ اب یہ شانیں جب بیان ہوتی ہیں تو ہمارے اجتماعات میں سبحان اللہ کی آواز بلند ہوتی ہے، کیا شان ہے آمینہ کے لال کی۔ لیکن دیکھو فرق کیا ہے، وہاں کمی ہو تو خوشی آتی، یہاں سرکار کی شانیں بیان ہو تو چہروں پہ خوشی آتی ہے۔ ان کا اپنا مزاج ہے، ہمارا اپنا مزاج ہے۔ تم خوش قسمت ہو کہ جن کے سینوں میں اللہ نے محبوب کی شان کی کمی کو نہیں رکھا، محبوب کی شان کی شمع کو روشن کیا۔ لوگ ہمیں سمجھاتے ہیں نہیں غلو نہ کرو، حد میں رہا کرو، بڑا نہ کرو، تم بڑا دیتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہمیں حد حدود قید قیود نہ سکھاؤ، ہمیں ساری شانیں پتہ ہے کہ سرکار سے محبت کرنی ہے تو کہاں تک کرنی، کس حد تک کرنی، بس ایک ہی تو حد ہے۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ ان کو خدا نہیں کہنا، ان کو خدا نہیں کہنا، خدا نہ کہیں، اور ہم خدا کہتے بھی نہیں، لیکن سننا جملہ، ہم خدا کہتے بھی نہیں لیکن ان کو خدا سے جدا مانتے بھی نہیں۔ نہ ان کو خدا کہتے ہیں نہ انہیں خدا سے جدا مانتے۔ رب ذوالجلال نے انہیں وہ شان عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، معراج کر کے واپس لوٹے، داتا علی اجمیری کہتے ہیں نا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ضمناً اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ داتا صاحب کہتے ہیں وہاں جانا کمال تھا یا وہاں سے آنا کمال ہے؟ فرمایا وہاں جانا بھی کمال ہے لیکن اس سے بڑھ کر کمال ہے وہاں سے لوٹ کے آنا، کہ رب کا دیدار کر کے بھی کوئی لوٹ کے آتا۔ یہ تو محبوب کی شان ہے کہ رب کو دیکھا پھر بھی واپس آ گئے، اور وہ داتا صاحب نے ساری تفصیل لکھی، بہرحال وہ الگ موضوع ہے۔ نبی علیہ السلام جب واپس تشریف لائے، نبی علیہ السلام نے صحابہ سے ذکر کیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے فرمایا صحابہ رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے رب کو دیکھا ہے احسن صورت میں۔ اے میرے صحابہ ہمارا رب بڑا خوبصورت ہے، میں نے رب کے حسن کو دیکھا۔ صحابہ جو رب سے محبت کرتے تھے، جب رب کے حسن کو سرکار کی زبان سے سنا، محبت مزید بڑھ گئی۔ صحابہ نے تقاضا کر دیا یا رسول اللہ ہم بھی رب کو دیکھنا چاہتے۔ نبی علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا مرأۃ جمال الحق، فرمایا صحابہ اللہ نے مجھے اپنے حسن کا آئینہ بنا کے بھیجا۔ من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کا دیدار کر لیا ہے، جس نے مجھے دیکھا اس نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اب یہاں من رآنی فقد رأى الحق کا معنی، حق کا معنی میں نے رب کیا، اور صرف میں نے نہیں غیروں کے بڑے بڑوں نے بھی رب کیا، کہ جس نے محبوب کو دیکھا اس نے رب کو دیکھا۔ ہے یہ چہرہ مصطفیٰ، لیکن دیکھنے والوں کو اسی میں ہی جلوہ خدا نظر آیا۔ میں کہتا ہوں جس نے سرکار کے حسن کو دیکھا اس نے محبوب کا کلمہ پڑھا۔ اب میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا۔ آج کئی لوگ سوچیں کہ یہ تھوڑا غلو نہیں ہو گیا کہ تم کہہ رہے جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا۔ لوگ سوچیں گے دیکھا تو ابو جہل نے بھی تھا، عتبہ نے بھی تھا، شیبہ نے بھی تھا، لیکن انہوں نے تو کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ کہتے ہیں جس نے دیکھا اس نے کلمہ پڑھا۔ میں کہتا ہوں ہمارے پاس گواہی حضرت عبداللہ بن سلام کی بھی ہے، حضرت ابو رافع کی بھی ہے، حضرت جابر کی بھی ہے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کی بھی ہے۔ کیا گواہیاں ہیں ان کی؟ حضرت عبداللہ بن سلام کو دیکھو، یہود کے سکالر ہے، مدینہ شریف میں تیاری کر کے بیٹھے کہ کب یہ مدینے آئیں گے ہجرت کر کے، میں چل کے مناظرہ کروں گا ان کے ساتھ، ان سے ڈیبیٹ کروں گا، بات کروں گا، دلیل مانگوں گا، دلیل دوں گا، ان کی دلیل کا رد کروں گا، جا کے بات کروں گا۔ جب حضرت عبداللہ بن سلام کو خبر دی گئی، عبداللہ بن سلام نبی علیہ السلام مدینے میں تشریف لے آئے، چلو چل کے مناظرہ کرو۔ سننا
जब हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम मुनाजरा करने चले, जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को जब पहली नजर देखा, अभी तो महबूब ने अपने लब खोले नहीं कि कोई मोती लबों से बाहर तशरीफ लाते, अब्दुल्ला बिन सलाम चुनते। अभी तो सरकार बोले ही नहीं, बस सामने बैठे हैं। अब्दुल्ला बिन सलाम की जब पहली नजर चेहरा मुस्तफा पे पड़ी, अब्दुल्ला बिन सलाम मुनाजरा करना भूल गए, सारी दलीलें भूल गए। पहली नजर देखते ही कलमा पड़ा। लोगों ने कहा, अब्दुल्ला बिन सलाम क्या हो गया तुम्हें? तुम तो मुनाजरा करने आए थे, तुमने तो बात करनी थी और तुमने इनका कलमा पढ़ लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम ने जो जुमले बोले, आज सोने के हरूफ से निकले वाले हैं वो जुमले। अब्दुल्ला बिन सलाम कहने लगे, इन्ना वजहहू लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। फरमाया, जब मैंने पहली नजर इनके चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने गवाही दी कि अल्लाह इतना सोना चेहरा किसी झूठे को नहीं देता। फरमाया, इनका चेहरा इतना खूबसूरत था कि देखते ही मैं कलमा पढ़ने पर मजबूर हो गया, देखते ही मैंने कलमा पढ़ लिया। अब्दुल्ला बिन सलाम, हमारी नस्लें तुम पर कुर्बान, तुमने तो देख कर कलमा पढ़ा। आओ देखो 1447 हिजरी वालों को, जिन्होंने हुस्ने मुस्तफा की एक झलक भी नहीं देखी, लेकिन फिर भी कलमा वही पढ़ा अब्दुल्ला बिन सलाम जो देख के तुमने कलमा पढ़ा था। ये है शान इस उम्मत की। बचाओ अपने ईमान को फितनों से, इश्क की शम्मा को जलाए रखना, मत बुझने देना सरकार की मोहब्बत की शम्मा को। लोग तो बुझाना चाहते हैं, वो बुझाना चाहते, और हम महफिल मिलाद के जरिए उस शम्मा को जलाना चाहते हैं। वो बेचारे सारा साल जोर लगाते, लेकिन एक महफिल मिलाद उनके साल भर की मेहनत पर पानी फेर देती है कि जो सारा साल जोर लगा के कहते नहीं नहीं मिलाद कुछ नहीं, सरकार की शान कुछ नहीं, छोड़ो, हम तुम्हें सिखाते कि दीन की हकीकत क्या है। लेकिन ये जब सब कुछ छोड़ को पसे पुष्ट सरकार की मोहब्बत की महफिल में आते, और जब यहां आके सरकार की शानों और हुस्न के तज़किरे सुनते, ईमान पर छाई हुई सारी जाती है और अल्लाह फिर महबूब की मोहब्बत की हकीकी शम्मा को रोशन फरमा देता है। जिसने देखा उसने कलमा पढ़ा। आपके नहीं, ये गुलूब है। अबू जहल ने देखा तो कलमा नहीं पढ़ा। मैं अर्ज करना चाहता हूं, हर आंख एक जैसा नहीं देखती। नबी इस्लाम ने फरमाया, मैं मिसले आईना के हूं, जो मुझे देखता है उसको अपनी हकीकत नजर आती। मैं मिसले आईना के हूं, जो मुझे देखे उसको अपनी हकीकत नजर आती। और हर आंख एक जैसा नहीं देखती। देखो ना, उस वक्त भी दो आंखें थी देखने वाली। अगर जुमले बोलूं, अर्ज करूं, एक आंख थी अबू बकर सिद्दीक की, एक आंख थी अबू जहल की। अबू जहल ने जब भी देखा तो अपना भतीजा अपने जैसा देखा, और अबू बकर ने जब पहली नजर देखा अपना बचपन का यार नहीं देखा, जलवाए खुदा देखा है। नहीं नहीं, ये मेरे जैसे नहीं, ये तो वराउल वरा शानों वाले। पहले लम्हे हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया। जब सरकार को देखा, देखते ही पहली नजर हजरत सिद्दीक अकबर ने कलमा पढ़ा। हर आंख एक जैसा नहीं। अबू जहल की आंख ने अपना भतीजा देखा, और सिद्दीक अकबर की आंख ने सरकार का चेहरा जब देखा तो अपना बचपन का यार नहीं देखा, जलवाए खुदा देखा है। और देखकर सरकार का कलमा पढ़ा। उस वक्त भी दो तरह की आंखें, दो तरह की सोचे। एक अपने जैसा समझने वाली, वो अबू जहल की सोच, और वराउल वरा समझने वाली, वो सिद्दीक अकबर की सोच। 1447 हिजरी में भी दोनों आंखें भी हैं, दोनों सोचे भी हैं। फैसला तुमने करना है, किसका दिल अबू जहल वाला है और किसकी फिक्र सिद्दीक अकबर जैसी है। अल्लाह का फजल है, हमने अपने जैसा नहीं माना, हमने सरकार को बेमिसलो बेमिसाल माना है। हमने सरकार को नूर माना है, और नूर भी वो नूर जिसको तकलीफ होती है तो इजाफा करना चाहता हूं। मेरे महबूब का वो नूर है कि जो मेरे महबूब खुद फरमाते, नूरुम मिन नूरिल्लाह, अल्लाह के नूर से नूर है।
अल्लाह के नूर से नूर। और यहां कुछ दर्द जहां हो तो फिर इजाफा करना चाहिए ना। अगर किसी को इजाफा होता है तो फिर कर देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे नबी अल्लाह के नूर से नूर है। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाया अल्लाह ने बाकी सबको अपने सिफाती नूर से पैदा किया, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को अपने जाती नूर से पैदा किया। थोड़ा सा इजाफा कर देना, फिर तकलीफ होती है तो इजाफा हो जाए। देखो शेख मुहक्किक, और जिसको तुम भी मानते हो, तुम भी कहते हो कि हदीस जो है बड़े सगीर में हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी के जरिए से आई, तुम्हारे पास भी हमारे पास भी, तो फिर मानो ना बड़े बुजुर्गों की। वो शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी लिखते, आप फरमाते अल्लाह ने बाकी सब वलियों को, बाकी सबको अपने सिफाती नूर से पैदा किया और अपने नबी को जाती नूर से पैदा किया। अब जब हम ये अकीदा पेश करते, लोगों का एतराज क्या है? लोग कहते हैं यहां तो फिर माज अल्लाह अल्लाह के नूर के टुकड़े हो गए कि अल्लाह के नूर से कुछ हिस्सा जुदा हुआ जिससे नबी का नूर बना। मैं कहता हूं अगर तुम्हारा अकीदा यही है तो फिर तुमने रब की तौहीद को भी नहीं समझा, फिर तुम झूठे तौहीदी बने हो। अगर तुम्हारा यही अकीदा है कि रब के जाती नूर से सरकार का नूर पैदा हो तो रब के नूर के टुकड़े हो जाते हैं। मैं कहता हूं जिस रब का हमने कलमा पढ़ा वो टुकड़े होने से पाक है, वो रब टुकड़े होने से पाक है। जिस रब को हम मानते हैं वो रब टुकड़े होने से पाक है। बाकी रही ये बात कि रब ने अपने जाती नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया और रब के नूर के टुकड़े भी नहीं हुए, तो एक मिसाल समझा के गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं। आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान, आपने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर इस मसले की वजाहत के लिए एक मिसाल को पेश किया। ये बात ज़हन में रखना, सरकार की जात के लिए नहीं, मसले की वजाहत के लिए मिसाल है। सरकार की जात के लिए नहीं, मसले की वजाहत के लिए। शायद कई सुबह उठे वो कि नहीं ये तो रब की जात और ये नबी अलैहिस्सलाम की जात, तुमने कौन सी मिसालें देना शुरू कर दी? ये मसले की वजाहत के लिए मिसाल है, सरकार की जात के लिए नहीं। आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, एक शख्स हो जिसके पास एक दिया रोशन हो, चराग, एक चराग किसी के पास रोशन हो, उसके पास आगे 99 चराग वो पड़े हैं जो रोशन नहीं है और कोई सलाई भी नहीं जिससे ये बाकी चरागों को रोशन करे। अब कैसे रोशन करना? इसी चराग जो जला हुआ है इसी की रोशनी से बाकी चरागों को रोशन करना। इसकी रोशनी दूसरे चराग के करीब की जाएगी तो वो रोशन हो जाएगा, तीसरे के करीब, चौथे के, पांचवें के, छठे के, सातवें के, यहां तक कि पहले चराग की रोशनी से 99 चराग और रोशन हो गए। समझ आई ना? मस पहले चराग की रोशनी से 99 चराग रोशन हुए। आला हजरत कहते हैं जिस पहले चराग की रोशनी ने 99 चराग रोशन किए, ये बताओ क्या पहले चराग की रोशनी में कोई कमी आई है? मैं पहले चराग की रोशनी में कोई कमी आई? उसने तो 99 चराग रोशन कर दिए। आला हजरत कहते हैं कुछ तो अक्ल करो, एक दिया 99 दिए रोशन करे तो रोशनी में कमी नहीं आती। मसले की वजाहत के लिए, रब और रब के हबीब की जात के लिए नहीं। अक्ल के अंधो, अगर रब अपने नूर से अपने नबी के नूर को पैदा करे तो मेरे रब के नूर में भी कोई कमी नहीं आती है। वो रब के नूर से नूर है, रब के नूर से नूर है। अल्लाह ने अपने जाती नूर से अपने नबी के नूर को पैदा किया और फिर उस नौरानियत पर बशरियत का लिबास भी अता फरमाया। क्यों? क्योंकि रब से मिलने वाला फैज जो इस उम्मत में तकसीम फरमाना था, वो रब से मिलने वाला फैज सिफत बशरियत से मुत्तसिफ होकर वो फैज अपने गुलामों में महबूब तकसीम फरमाते। अगर सिफत नौरानियत के साथ ही रहते तो किसी में जुर्रत नहीं थी कि महबूब के कुर्ब में चला जाता, महबूब को आंख भर के देख सकता। ये तो अल्लाह ने महबूब के उस हुस्न पर बशरियत के पर्दे डाले। और यहां तक कि शेख मुहक्किक फरमाते हैं अल्लाह ने अपनी गैरत के पर्दे डाले महबूब के हुस्न पर। एक पर्दा उठा के हुस्न मोहम्मद को दुनिया के सामने पेश किया, अभी 99 पर्दे बाकी हैं। वो कब उठेंगे? वो हशर के दिन उठेंगे। और जब फिर हशर के दिन वो चमकते चेहरे वाले महबूब मकाम महमूद पे बैठे होंगे तो सारी दुनिया तकती होगी मकाम महमूद की तरफ। इसलिए तो हम कहते हैं इतना सबब है इनेकादे माशर का फकत
کہ उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है कि रब दिखाएगा मेरे हबीब की शान को। देखो वो मकाम महमूद पे बैठे, जब बड़े बड़े कांप रहे होंगे, कोई बोल नहीं सकेगा, उस वक्त मेरे महबूब का एक सजदा उम्मत की बख्शिश के लिए काफी हो जाएगा। उस वक्त मेरे महबूब की एक दुआ उम्मत की बख्शिश के लिए काफी हो जाएगी। लेकिन बख्शिश मिलेगी किसे, शफात मिलेगी किसे? उसको आला हजरत की बोली से मुझे कहने दो, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। कल तो बड़े बड़े मानेंगे, लेकिन कयामत के दिन मानने से बात नहीं चलनी। आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे। आज ये मत बोल कि वो कुछ कर नहीं सकते, वो दे नहीं सकते, उनके इख्तियार में कुछ नहीं, वो शफात नहीं कर सकते। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुरान और अहदीस के निचोड़ से कह रहा हूं, अमाल की छुट्टी नहीं है, अमल करना जरूर है, लेकिन हमें अपने किसी अमल पर भरोसा नहीं कि इस अमल की वजह से मेरी बख्शिश होगी। कयामत के दिन बख्शिश अमाल की वजह से नहीं होनी, कयामत के दिन बख्शिश आमीना के लाल की वजह से होनी है। अमल करना जरूर है, छुट्टी कोई नहीं कि तुमको बस सरकार की शफात है तो अब नमाजें क्या करे, क्यों पढ़े नमाजें, कुरान क्यों पढ़े, तिलावत क्यों करे, दीगर नेक काम क्यों करे, छोड़ो सारे कामों को, बस सरकार की शफात है। तो भाई सरकार के सामने भी तो चेहरा लेके जाना। अगर नबी इस्लाम ने पूछ लिया तू मेरा उम्मती है, मुझसे मोहब्बत के दावे दुनिया में करता था, ये तो दिखा तेरे नामा अमाल में नमाजें कितनी, ये तो बता तेरे नामा अमाल में हुस्न अखलाक कितना, ये तो बता तेरे नामा अमाल में अच्छा किरदार कितना। अब उस वक्त अगर सर झुक गया और महबूब ने धुतकार दिया तो फिर कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए महबूब के सामने खड़े होने के लिए सर झुकाकर नदामत से कम अमल को दामन से भरना तो है। मैं नहीं पूछना चाहता कि सिर्फ अभी 2 दिन गुजरे हैं, आज इतवार है, जुमा, हफ्ता और इतवार, जिसने पढ़ी वो भी नहीं, जिसने नहीं पढ़ी वो भी नहीं, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। सिर्फ इन 2 दिनों की नमाजों की फिक्र दिलाना चाहता हूं। इस इज्तिमा में कितने लोग हैं जिन्होंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी? फिक्र करनी है हमने, कितने लोग हैं इस इज्तिमा? हाथ खड़े कराऊंगा तो आधे से कम लोग होंगे जो हाथ खड़ा करेंगे कि हमने पढ़ी। मुझे पता है हमारे हालात का, ये है हालत। दावे हम सरकार से मोहब्बत के करें, और जो मेरे महबूब की आंखों की ठंडक है, उस वक्त हम सोए रहे, उस वक्त हम दुकानों में मसरूफ रहे, कामकाज में मसरूफ रहे, हमें फिक्र ही कोई ना हो नमाजों की। कितने दुख का मकाम है दावा मोहब्बत रसूल का, और सरकार के हुक्म अदूली इतनी सख्त किस्म की कि हम सरकार के कोई एक हुक्म को अपने ऊपर लाजिम न समझे और दावे क्या करें कि इश्क रसूल में हमारी जान भी कुर्बान है। जान तो देनी है सरकार की मोहब्बत में, लेकिन सरकार ने जो हुक्म दिया उनको कौन पूरा करेगा? ना हमारे दामन में नमाजें रही, ना तिलावत कुरान रही। मैं नहीं पूछना चाहता इस इज्तिमा में कितने हैं जिन्हें सही तरह कुरान पढ़ना आता, लेकिन दस्तक देना चाहता हूं दिल पर। आज दाढ़ियां सफेद हो गई लेकिन कुरान की एक सूरत भी सही नहीं आती। क्या शक्ल दिखाएंगे कल आमीना के लाल को? हम हैं आपसे दावा करने वाले मोहब्बत के, हमें तो कुरान की एक सूरत सही नहीं आती। क्या फायदा ऐसी मोहब्बत के दावे का? आज नौजवान नस्ल और बुजुर्ग जो है, अक्सरियत ऐसी है कि जिनको नमाज, वुजू के फराइज, वाजिबात तक याद नहीं, और दावे हमारे क्या कि हम सरकार से मोहब्बत करते हैं। हमसे बड़ा मोहब्बत का दावेदार है ही कोई नहीं। बल्कि कई लोग तो आते हैं, वो स्टेजों पर खड़े होकर जन्नत की टिकटें बांट के चले जाते। तुम आए हो तो तुम पक्के जन्नती हो, बस तुम जन्नती हो। जन्नत ऐसे थोड़ी मिल जाएगी। जिनके पास पक्की जमानतें थी जन्नत की, वो भी थर थर कांपा करते थे। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान, उनके तड़प के अंदाज सुनो, किस तरह वो कांपा करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु रात को आके अपने टांगों पे दुर्रे मारा करते थे। बताओ आज सारा दिन किधर किधर का सफर किया, आज सारा दिन क्या क्या करती रही। हमने कभी अपना मुहासबा किया? हजरत उमर कहते हासिबु अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू। हजरत उमर कहते अपना मुहासबा खुद करो कब्ल इसके कि वो रब तुम्हारा मुहासबा करे। हमें अपना मुहासबा खुद करना। ना नमाज है, ना रोजा है, ना ज़कात की एहतमाम, ना हमारा हुस्न अखलाक, गालियां हमारी जुबान पे जारी, बदकिरदारियां हमारी जुबान पे जारी। आज कौन से घर हैं जिन घर में नाच गाने नहीं है? अभी तो एक दुख का मकाम ये भी इजहार करूं, पहले होता था ना, किसी के घर में कोई मैयत हो जाती थी, कोई फोत हो जाता था,
इतना हया, अब से कुछ साल पहले तक इतना हया होता था कि 40 दिन तक उनके घरों में टीवी नहीं चलता था। ये चंद दिन पहले तक जहां टीवी लगे हुए थे 40 दिन तक टीवी नहीं चलाते थे, घर में कुछ भी नहीं चलता था। लेकिन आज के हालात क्या, उधर बाप की मैयत पड़ी, इधर बेटा मोबाइल पर बैठ के टिकटॉक की वीडियोस देख रहा। उधर बाप की मैयत हुई है, इधर बच्चा मजाहिया वीडियो देख रहा। किस हालत तक हम लोग पहुंच गए। अभी भी बेखबर रहेंगे, अभी भी अपने हालात को नहीं संवारेंगे, तो फिर यही हालात हमारे सामने आते रहेंगे, जिस तरह फलस्तीन के हैं, जिस तरह यमन के हैं, जिस तरह लीबिया के हैं, जिस तरह इराक के हैं, जिस तरह ये सारे मुल्कों के हालात हैं। अभी भी फिर भी कुछ इस्लाम का हया बचा है तो मुल्क पाकिस्तान में बचा। ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस्लाम का हया, इस्लाम का रंग, इस्लाम के नक्शो निगार अभी भी कुछ बचे हैं तो वो सिर्फ पाकिस्तान है जहां अभी तक इस्लाम के नक्शो निगार बचे हुए हैं। और इसमें भी सबसे बड़ा किरदार हमारे उलमा का है, जिन्होंने अपना किरदार अदा करके इस्लाम के नक्शो निगार को बचा तक हमारे सीनों तक पहुंचाया। यह अलग बात है कि हम सोशल मीडिया की जद में आके उलमा से नफरत करके अपने ईमान को खराब करें। मत सोशल मीडिया के इन लोगों के पीछे पड़ो जो 2-2 मिनट के वीडियोस अपने व्यूज के लिए बढ़ाकर पैसे कमाने के लिए लोगों के ईमान को बर्बाद कर रहे, शकूक व शुबहात दाखिल कर रहे। नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है तरगीब व तरहीब के अंदर, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तजलिसु इंद कुल्ली आलिम, हर आलिम के पास तुमने भी नहीं बैठना, इल्लल खम्स इलल खम्स, मगर उसके बाद जो 5 से 5 की तरफ बुलाए, यानी जो 5 चीजें छुड़वा के 5 चीजें तुम्हारे दिल में दाखिल करे, उस आलिम के पास बैठना। उनमें से एक शिक ये है मिन शक की इलल यकीन, महबूब ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जब आए थे तो शक के मरीज थे, उसकी सोबत की वजह से अल्लाह ने तुम्हें यकीन के दर्जे पर फाइज कर दिया। हमने अपने ईमान को हर लिहाज से बचाना, बदअमली के लिहाज से भी, बदअकीदगी के लिहाज से भी, अपनी तवज्जुहात सारी की सारी गुंबद खदरा के मकी की तरफ रखनी। और आज के इस पुरफितन दौर के अंदर हमें अपने अहले सुन्नत के सटेजों के रंगों को भी अपने काबू में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई रंग बिरंगे लोग आकर रंग बिरंगी बातें करके हमारे ईमान को रंग बिरंगा बना दे। हमें कोई और रंग नहीं चाहिए, हमें सब्ज रंग की हरियाली काफी है। कोई रंग हमें अच्छा नहीं लगता, हमें सब्ज रंग गुंबद खदरा का अच्छा लगता है। इसलिए खुदारा अपने ईमान को बचाओ। अभी ये अलामा साहब मुझे फरमा रहे थे कि इसके बारे में आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें, तो मैं अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म करना चाहता हूं, चूंकि वक्त मुकम्मल हो चुका है, कि आज जो दफ के साथ मुरव्वजा नात खानी का अंदाज है, इस पर वैसे मेरे शेख कामिल हजूर कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली हाफिज़हुल्लाह ताला का पूरा एक रिसाला भी मौजूद है, एक दर्द भरा पैगाम अहले इस्लाम के नाम, एक दर्द भरा पैगाम अहले इस्लाम के नाम, पूरा रिसाला जिसमें पूरी दुनिया के उलमा के फतावाजात मौजूद है। जिक्र के साथ, दफ के साथ, मुरव्वजा नात खानी बिल्कुल जायज नहीं। ना चेहरों पर दाढ़ियां हैं, ना उनके हालात हैं, ना कुछ ऐसा है। और आकर वो करते क्या, हालात ऐसे होते हैं कि इस अंदाज में नात पढ़ी जाती कि सामने वाले खुद उठ के झूमना शुरू कर देते। ये कोई नात, ये तो सरकार की मोहब्बत के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा। इसीलिए अपने हालात को बदलो, अपने पैसे को बचाकर अपने मदारिस पे लगाओ, अपने पैसे को बचाकर अपने दीन के उलमा पर लगाओ, ताकि वो तहकीक करे, तुम्हारे सामने नई नई चीजें पेश करे। इसलिए अहले सुन्नत हम सबको बेदार होके सरकार की मोहब्बत की तरफ ध्यान करना और हर फितने से अपने ईमान को बचाना। ये जितनी गुफ्तगू की मैंने, इस गुफ्तगू को आपने दिल में बिठा कर रखना, इसको दिल से निकालना नहीं। और जिम्मेदारी है कि अब इस दर्द को दूसरों तक भी पहुंचाना। जहां जहां खराफात आई, अल्लाह के फजल से हम उनकी सरकोबी के लिए शबो रोज हजूर कंजुल उलमा के ज़ेरे साया ऐसे फितनों की सरकोबियां कर रहे हैं और आप लोगों के ईमान को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं तुम कर लो कोशिश। हम कहते हैं खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज की कसम खाई है। ये गुलशन जो आला हजरत ने हमें दिया, जो पीर मेहर अली शाह ने दिया,
جو مجدد الفسانے نے دیا، امام فضل حق خیرآبادی نے دیا، بزرگان دین اکابرین اولیاء کاملین نے دیا، ہم کیسے غیروں کے ہاتھوں میں اپنے مسلک کو برباد ہونے دیں؟ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ ہم پورے کوشش کر کے اپنا عقیدہ بھی بچائیں گے، عمل کی بھی حفاظت کر کے دکھائیں گے۔ نہیں سارے پریشان ہو لگتا ہے تھوڑے تھوڑے، ہم کیوں پریشان ہو؟ ہم پریشان ہو ہی نہیں سکتے جن کا دھیان گنبد خضرا کی طرف ہو۔ وہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے؟ پریشان وہ ہو جنہوں نے اپنی نظریں بدلی ہو، جنہوں نے اپنے حالات بدلے، جنہوں نے رنگ بدلے، طرز بدلے، جنہوں نے اپنی توجہات کے مرکز بدلے۔ ہم نے کچھ بھی نہیں بدلا، اللہ کے فضل سے ہمارا سب کچھ آج بھی گنبد خضرا کے مکی ہے۔ رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے قرآن و سنت کے نور سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے۔ بڑے خوبصورت اجتماع کا انعقاد کیا، اللہ ان سب کے گھروں میں اور ان کے رزق حلال میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آپ سب احباب جتنے اس اجتماع میں شریک ہوئے، رب ذوالجلال قدم قدم پر سب کو کروڑوں ثواب عطا فرمائے۔ جتنے علماء حاضر ہوئے، اللہ ہم سب کو ان علماء کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔